So November 15th, 2019, the capital city of Ethiopia, Addis Ababa. My name is Jong-woo Han. I am the president of Korean War Legacy Foundation. Ministry of Patriots and Veterans Affairs of Republic of Korea specially commissioned my foundation to conduct this special series of interviews in Ethiopia for the commemoration of the 70th anniversary of the breakout of the Korean War. It's my great honor and pleasure to meet you. Thank you for coming. What is your name? Spell it for the audience, please. ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ የመጣሁት ከኮሪያ ነው። የኮሪያ መንግስት የናንተን ታሪክ እንደ ቅርጽነትና መማሪያ እንዲሆን በሚል ይሄንን ቃለ ምልልስ ቀድጄ አስቀምጬው ለወደፊት ልጆቻችሁና የልጅ ልጆቻችሁ መማሪያ እንዲሆን ለማስቀመጥ ነው የመጣሁት እና አሁን ሙሉ ስሞትን ይንገሩ። ግርማ ሞላ የአያቴ ስም እንደሻው። My name is Girma Mola Endeshaw. I will spell it G-I-R-M-A, my middle name, M-O-L-A, last name, E-N-D-E-S-H-A-W. What is your birthday? መቼ ነው የተወለዱት? በ1918 ማለት ነው። 18 በ1918 መቼ ወር ነው የተወለዱት? በሚያዝያ ወር። I was born in 1925. So how old are you now? ያ ማለት ስንት አመቱት ነው ማለት ነው አሁን? አሁን ወደ 91 አመት ይሆነኛል። Now I'm around 91 years old. Wow. And you look still very, very great. አሁን በጣም ጀግናና ወጣት ሆኖ ነው ማየት ይያለ ነው። አዎ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው ደህና ነኝ። Thanks to God, yes, I am fine now. And where were you born? የት ነበር የተወለዱት አባባ? በሸዋ ክፍለ ሀገር ነው። ሰሜን ሸዋ ማለት ነው። I was born in North Shawa. And tell me about your family background when you were growing up. በተወለዱ ጊዜ ያደጉ በነበረበት ጊዜ ስለ ቤተሰቦት እስኪ ያጫውቱን። ስለ እናቶ ወንድምና እህት የዛኔ ከነበሩት እስኪ እንገሩ። አዎ እኔ የተወለድኩት ገጠር ነው። ለእናት ለአባቴ በመጀመሪያ ከብቶች አግድ ነበር። ከዚያም ሀገራችን ጥበቃ አለ፣ እርሻ እህል ጥበቃ አለ ማለት ነው። ከዚያም ደግሞ ወደ 10 አመት ሲሆን ወደ ትምህርት ቤት ገዳም ገባው። ትምህርት ቤት ገዳም መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ እና ማለት ነው። So when I was a kid I used to help my mother and my father by keeping the cattle, and then when I was in 10 years old I joined the religious school in my village. And then do you remember that Italians attacked Ethiopia? Do you remember any of that? ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲያጠቃ ያስታውሳሉ ወይ? አስታውሳለሁ። አባቴ ዘምቶ ስለነበረ አባቴ ሲዘምት በደንብ ነው እያለቀስኩ አባቴ ሊሸኘውት። I remember because my father used to be the soldier of that fight, so I used to cry not to leave my father. Oh, so how was it? How was your father fighting against Italy? Did he wound or what happened? እንዴት ነበር አባቶት የዛኔ ከጣሊያን ጋር በሚዋጋ ጊዜ ተጎርቶ ነበር ወይስ እንዴት ነበር? እስኪ ይንገሩ። አባቴ ብዙ በእግር ነው የሄዱት። እግረኛ እንግዲህ ወደ እንደምታየው ቀላል አይደለም መንገዱ አይደለም። ከሸዋ ሰሜን መሄድ ቀላል አይደለም። ስንቅ ደግሞ ምንም ነገር አልነበራቸውም። በራሳቸው ለጊዜው በአህያ ጭነው ነው በሶና ቆሎ ይዘው የሚሄዱት። በጣም ችግር ነበረባቸው። አባቴ ሲመጣው ተጎሳቁለው ነው የመጡት። መሳሪያቸውን ተቀምተው ልብሳቸው ሁሉ ገፏቸው። ብዙ አጎሳቁሏቸው ነው የተመለሱት። ግን አልቆሰለም። መርዝ ነው እያርከፈከፈ የነበረው። በአየር በመርዝ እያርከፈከፈ ነበር እንትን ያለው። ብዙዎቹ ጓደኞች የአባቴ ቆስለዋል፣ ሞተዋል እና እሱ ግን ተመልሷል በደህና አባቴ። So my father used to be in the war, and then they used to walk with their bare hand so many kilometers from where they were. So when they came back from the war, they were really hurt, but there was no wounded because the Italian used to attack from the helicopter by throwing a poison at them. So it was really difficult for my father when he came back. Did you know that also Korea was attacked by the Japan?
ጃፓን ኮሪያን እንዳጠቋት ያቃሉ ወይ ታሪክ አቃለሁ ታሪኩን አቃለሁ ጃፓን ኮሪያን እንዳባንደኛ ዓለም ጦርነት አውቃለሁ I remember the history I know the history And when did you join the military? ውትድርና መቼ ነበር የተቀላቀሉት ውትድርና የተቀላቀልኩት በ16 ዓመቴ ነው ወጣት ሆኜ የገባው ስሜት ስለነበረኝ ፍላጎት ነበረኝ ተማሪም ዲያቆንም ነኝ ቀድስም ነበረ ደግሞ ወታደርነት በጣም ወድ ነበረ ፍላጎት ስለነበረኝ በ16 ዓመቴ ወደ ወታደርና ገባው በስንት ዓመተ ምህረት ነበር በ40 ዓመተ ምህረት ላይ ገባው በ1940 ዓመተ ምህረት I joined the military in 1947 I was 16 years old in that time I was really happy and eager to join the military in that time And when did you leave for Korea then? ኮሪያስ መቼ ነበር ለጦርነት የሄዱት በ1945 ዓመተ ምህረት በእኛ ማለት ነው In 1952 I go to Korea 1952 So were you in the 2nd battalion? ሁለተኛው ቃኘው ነበሩ ማለት ነው ሶስተኛ ቃኘው ነኝ ሁለተኛ ቃኘው ነው የቀየርንኛ ነን I was the 3rd battalion we changed the 2nd battalion So when did you arrive in Korea and where? መቼ ነበር ኮሪያ ያረፉት እና የት ነበር ያረፉት በመጀመሪያ ከውዘ ሻማዳግ የሚባል ነው ያረፍነው ሻማዳግ ይባላል ያረፍነው ከኢትዮጵያ እንትን ከቡሳን እንዲሄድን መጀመሪያ ግን ቡሳን ነው ያረፉት ከቡሳን አረፉና እሺ ከዚያ ሻማዳግ ሄድን Okay so we arrived in Busan and then we go to Shamadag 1952 በ1945 Yes So tell me about your impression of Korea when you landed for the first time How was it? ለመጀመሪያ ጊዜ ኮሪያን ሳይዋት እንዴት ነበረች እና ምንድን ነበር የተሰማው ምን በጣም እንትን ነበር እንደምታነ በጣም ሁሉ በጦርነት የተወረረ ችግር ነበር ሁሉ በጣም ስቃይ ነበር ህዝብም ማየት አትችልም አልነበረም በጣም ችግር ላይ ነበር ትልቅ ጦርነት ነበር ለምሳሌ በሁለተኛ ቃኘው እነሱ መሬት ላይ ስለነበረ ከፍተኛ እንትን ነበር ርቂትና ስቃይ ነበር የነበረው So when we got there they were really poor the people and then they were destroyed the country was really destroyed so even especially the 2nd battalion were really in a bad and a difficult fight back then so it was really destroyed that time And so tell what was your special rifleman or what was it ምንድን ነበር ስራውት የነበረው ተኳሽ ነበሩ ወታደር ነበሩ እኔ በህክምና ነው ከሐኪም ነበርኩ ያው እርዳታ የእግረኛ ሐኪም እርዳታ ሰጪ ማለት ነው I was in a medical center I used to help the medical the wounded So you were medic I mean the medical assistant So tell me about it How did it happen Was it Ethiopian medical treatment Or did you work with the American unit? And tell me the details. How many wounded soldiers from where and how was it like to be a medical assistant? Because that must have been really hard to see all those people screaming and suffering. የዛኔ እርሶ ሐኪም በነበሩበት ሰዓት ረዳት በነበሩበት ሰዓት እስኪ የነበረው ስሜት ይንገሩ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ይሰቃይ ነበር ያዩ ነበር ሲሰቃይ ተጎርቶ ያዩ ነበርና ከኢትዮጵያ ነበር ህክምናውን ተምረው የሄዱት ወይስ አሜሪካዎች ነበር ያሰለጠኑት እዚያ የሀገራችን ላይ ችግር ነበር የህክምና እጥረት ነበር ከሰራዊቱ ውስጥ ከእግረኛ ተመርጠን እዚህ ለትንሽ ለ6 ወር ያህል ልምምድ ያደረግን ተማር ቁስለኛ እርዳታ መስጠት በየሬሳ ማንሳት ቁስለኛን መጀመሪያ እርዳታና ደም ማቆም የመጀመሪያ እርዳታ ማድረግ ማለት ነው አሜሪካን የተሰለጠኑት እዚሁ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ያሰለጠኑት የኢትዮጵያ መንግስት ያው ክብር ዘበኛ ነው ሰራዊቱ የኛም መስሪያ ቤት ነው መስሪያ ቤታችን ነው የኛ መስሪያ ቤት ነው ያስተያየጣን እና እንዴት ነበር ሰው ሲሰቃይ በጣም ከባድ እኛ ለምሳሌ አጋጣሚ የኔ ሻምበል ውስን ቃፊር ነው ታዞ ነበር ውስን ቃፊር ማለት የጠላት መስመር ይሄ ነው አይደለም የወገን መስመር ደግሞ ይሄ ነው
ውስን ቃፊር ማለት ተራራዎች እዚህና እዚህ መካከል አሉ በጠላትና ወገን መካከል አሁን ለዚህ የኛ ሻምበል እንደገና ሁለቱ ተራራዎችን ውስን ቃፊር እንዲህ ተደረገ የኛ ሻለቃ የኛ ሻምበል ማለት ነው አሁን እኛ ወደዛ ስንሄድ ሌሊት ነው ጠቅላላ መሳሪያ በሙሉ ተተኩሶ እኛ በዚህ ነው እንግዲህ እንትን ልንሄድ የቻልነው በላያችን ላይ እየተከላከሉልን ማለት ነው እዚያ ምሽግ ውስጥ ለመግባት ያው አሜሪካኖች ነበር ያዙት ያንን ምሽግ ያንን እኛ እዚያ ስንገባ እነሱም በጣም በስቃይ ነው ተሰቃይ ደስ ብሏቸው ከዚያ ከምሽጉ ወጡ እኛ ያን ምሽግ ተረከብን ከተረከብን ቀለት ጀምሮ ማለት ነው ወዳውኑ እነሱ መሬት ላይ ነበር የነበረ ጦርነቱ ሰሜን መሬት ላይ ነበር ጦርነቱ እናስለቀቃለን በማለት ያለማቋረጥ ለምሳሌ በ12 ሰዓት ጦርነት ይጀምራል እግረኛ ይመጣል የነሱ ቀን ግን ከባድ መሳሪያ እነሱ ሲደበድቡ ይውላሉ እንደ መንቀሳቀስ አይቻልም በጣም ከባድ ነገር ግን የት ሆኖ እንደሚያስተኩሱ አይታወቅም አንድ ሰው እንደ ሲንቀሳቀስ ከባድ መሳሪያ ይመጣልና ላው ላይ ያርፋል ከየት ሆኖ እንደሚያስተኩሱ አይታወቅም በጣም አስቸጋሪ ከባድ ነበር የነበረው እና የወገንና ጠላት መካከል ነው ያለው ውስን ቃፊር ማለት ሁለቱም ወገን መሃል ነው ያለው ማለት ለቅርብ ለሁለቱም ለዚያም ቅርብ ነው ለዚህም ቅርብ ነው ለወገንና ለእንትን በዚያ ነበር የነበረው ማለት ነው እና ከባድ ነበር የነበረው ጦርነቱ ለምን እነሱ ራሳቸው ቦታውን ለማስለቀቅ ያለ ረፍት ትግል ነበር ያደርጉ የነበሩት in that time there was a lack of medic in Ethiopia but we trained in Ethiopia in the Praga and then we go to Korea and then we used to give the first aid in that time but it was really difficult to see our friend get wounded and then to give the first aid for our friend was really difficult and then there was a war it's called Wusin Kafir means there is a line of enemy and there is a line of our line so between that there is mountain being in that between it was really difficult because we were there to take the bunker of the North Korea so it was really difficult that time But was it Ethiopian soldier, Ethiopian military medical tent, or did he work for US? ህክምናውን ይሰሩ የነበረው ለአሜሪካ ነበረ ወይስ የራሳችን ለኢትዮጵያ ለሰራዊት ለኛ ሰራዊት ነው ለኢትዮጵያ ሰራዊት ነበራችሁ የራሳችን የራሳችን ሰራዊት ነው we used to have our medic and then we used to help our people Then where did you treat the wounded soldier? Was it inside the tent? And were there any medical doctors? And who gave the medicine to you? የት ነበረ የተጎዱትንም ያክማቸው የነበረው ድንኳን ውስጥ ነበረ እና የህክምና ዕቃዎችን ማን ነበረ የሚሰጣችሁ እኛ የመጀመሪያ የዲኬት የሚባል ትልቅ ሻንጣ አለ አይደለም በዚያ የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ በጣም ተሸክመን ነው የምንሄድ ብዙ ነው ይዘን የምንሄደው ግን አሁን እዚያ መከላከል ውስጥ ነው የነበርነው ምሽግ ውስጥ ነው የነበርነው እኛ አሁን እኛ ሁሉ ጊዜ እኛን ለማስለቀቅ ነበር እነሱ ያጠቁን የነበረው አይደለም እኛ እንከላከላለን እና ግን በዚያ ከመከላከላችን የተነሳ በብዛት ይመጡ ስለነበረ ግንቦት 12 ቀን ነው የሚባለው በ1900 ግንቦት 12 ቀን ሆ ብለው በቃ መጣ በላው ላይ አሁን ያ በሙሉ ያልቃል የኛ ባትሮን ደግሞ ከዚያ ባትሮች ወደ ከኛው ራሳቸው ባትሮን ይወጣሉ ባትሮን ማለት ያክማችሁ የነበረ የት ነው እዚያው ምሽግ ውስጥ የተጎድቷል የኛ እኮ ብዙ ሰው ነው የሞተብን መቶ አለቃ በዛብህ አየለ የሚባል ሞተዋል ሻለቃ ባሻ የከባድ መሳሪያ አዛዥ ነበር ያ አዛዡ ነው መቶ አለቃ በዛብህ የህክምና መሳሪያ ስኬት ነበር የሚያገኙት አባባ ያው ይሰጠናል መንግስት አሜሪካን ነው የሚሰጠን አሜሪካን ክፍላችን ያድለናል እንግዲህ የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች ነን እኛ እንደምን ብሎ እንትን ካለ ወደ እንትን ነው ይነሳል ወደ ሄሊኮፕተር ይመጣል ይዞት ይሄዳል አሜሪካዎች ናቸው ዋናኛዎቹ ሐኪሞቹ አሜሪካው ክፍለ ጦር አለ ዲና እንትን አለ ኮር አለ ከዚያ ወደ ጃፓን ነው የሚሄደው እና ቁስለኛ የነበረው ማለት ነው ጃፓን ነው እኛ ግን የመጀመሪያ ደም ማቆም ሆዱ እንደዚህ አንጀቱ ዝርግፍ ቢል ትንሽ መድኃኒት እንትን አለን ከዚያ ያንን እቅፍ አድርገን እንዲህ እናስረዋለን ይሄንን እናቆማለን ደቡ ማቆምና ወደዚያ የመጀመሪያ እርዳታ ማድረግ ነው የኛ ስራ we used to give the first aid in our bunker in that time so we used to get the medicine and then all the medical necessary from the American and also the first aid we will give and then the main serious injury
the American's doctor there was. So that's how we used to do. So there was no Ethiopian medical doctor. ያ ማለት የኢትዮጵያ ዶክተር አልነበረም ማለት ነው ሐኪም አልነበረም ማለት ነው ጠቅላይ ሰፈር አለ ጠቅላይ ሰፈር አንድ ዶክተር ጀርመናዊ አለ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ኢትዮጵያዊ የለም ኢትዮጵያዊ አልነበረም ያን ጊዜ ዶክተሩ የሉም ኢትዮጵያ አብዛኛው ዶክተሮች በዚያን ጊዜ አልነበሩም እንደውም የለም so there was no ድሬሰሮች እና ነርሶች ናቸው ያሉት how many medical assistants like you were there in the battle ምን ያህል ነበራችሁ የመጀመሪያ እርዳታ ተሰጡ የነበረው በዛ ጊዜ ምን ሐኪሞቹ እንደናንተ እንደርሱ ያሉ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በእኛ ሻምበል 6 ነን የተደለለ 6 ሰዎች ነን የነበርነው ለአንድ ሻምበል እሺ for one shambal we used to be 6 people medical assistants አንዱ አለቃችን ነው one was he's our boss I see. And do you still have that memory so that you wake up in the middle of dreaming, middle of night, and they dreaming about it, and then, being surprised and heightened? በዛ ሰዓት ከሚያሳውሱት አሁን ድረስ እያስጨነቆት በህልሞት የሚመጣ የሚያስጨንቆት ትውስት አለ በጣም ከባድ ነው ለምን ሰዎች ራሳቸው ሆዳቸው ይሄ አንጀት ተዘርግፎ ያ እንትን ስታየው በጣም የሚያሳዝን የሆነ ነገር ነው በጣም ከባድ ነገር ነበር yes there is because seeing somebody else's stomach going out that was really the most terrifying thing so I still remember that it was like today are you scared ይፈሩ ነበር በዛ ጊዜ እንዴት ያስፈራ ነበር ጊዜው አይ እኛ ቆርጠናል መፍራ ቆርጠን ነበር ነው ወታደርነት ስትገባ እሞታለሁ ብለ እኖራለሁ ብለ አይደለም የምትገባው ቆርጠን ነው የምትገባው እግዚአብሔር ከመለሰ ካልመለሰ እዚህናለሁ ብለ ጥርጣሬ ውስጥ አትገባም ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ካር እግዚአብሔር ፈቅዶ ሲያድን በስተቀር ነው አይደለም እንደዚያ ነው ሌላ ነገር አልለም first when we go to the war and join the war we already told ourselves that no back there is no going back so we make ourselves believe that there is no going back so there is no scare in that time and where did you sleep what did you eat how was it to be there were you able to take a shower የት ነበር የሚታዩት የሚበሉት ነገር ምንድን ነበር በዛ ጊዜና ገላውትን በምን ያህል ጊዜ ታጠቡ ነበር ገላችን በጣም ጥሩ ነው ወንዝ ካለምሰ ያው መንግስቱ ጠንካራ ኃይል አሜሪካ ስለሆነ ሁሉ የሚያስተናግደን በ10 ቀንም ሆነ በሄደን ሻውር እንሄዳ ከምሽጉ ውስጥ እንደሄደን እንታጠባለን ልብስ እንለውጣለን እሺ ምግብስ ምን ይበሉን ነበር ምግብ ግን እንትን ነው ደረቅ ሬሽን ነው የምንበላው ይሄ እንትን ትኩስ ምግብ አንበላም ለምን ምሽጉ እሱም በስንት መከራ ነው የምናገኘው ከባድ ነው የሚተኙት የት ላይ ነበር የሚተኙት የት ላይ ነበር እንደ መሬት ነው እዚያ ምሽጉ ውስጥ ምን ትተኛለህ ምሽት አፍጥተህ ነው የምታድረው ሌሊት እኮ ጦርነት ነው የሚናድረው ጦርነት ነው ሌሊት ጦርነት ነበር በጣም ጦርነት ነው እረፍት ሌሊት ነበር ጦርነቱ በጣም ቦታ ለማስለቀቅ ስለነበረ ሌሊት ቀን በከባድ መሳሪያ ድብደባው ቀን ግን እንትን ሌሊት በእግረኛ ይመጣል ሌሊት ቀን ግን በከባድ መሳሪያ ድብደባ ስለነበረ እረፍት የሚባል ነገር የለም ሌሊት ተከበስ ትዋጋ ታድራለህ ቀን ደግሞ ከባድ መሳሪያ ሲደበድብህ ይውላል እረፍት አልነበረም መኝታ የሚባል ነገር የለም መኝታ የለም መኝታ እንዴት አድርገን እንተኛለን መሬቱ ራሱ ምሽ ቀን ምራው ላይ ባከ ይሲል መሬቱ ይነቃነቃል ራሱ ይነቃነቃል ከባድ መሳሪያ ሲያርፉበት so we used to take shower within 10 days or something because the Americans were really serious about it so we take shower within 10 days and also change our clothes and we used to eat foods but we used to not eat hot foods because there was no hot foods in that time only some snack and foods and then we used to sleep in the bunker I could say sleep because there is no sleep because every night there was war every day there was war even the ground used to shake in that time so I couldn't say there is break or sleep in that time I couldn't say I sleep when were you happy when was the most happiest moment in your service in Korea ኮሪያ በነበሩበት ጊዜ ያስደሰቱት ጊዜ ወይም ደስተኛ የነበሩበት ጊዜ ምንድን ነበር
እኛ ሁኔታው ኑሯችን ጥሩ ነው የምንኖረው ለምን እንደዚያ ሆኖ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ነገር ይቀርብልናል አይደለም እንደምታየው በጣም ደስ ነው የሚለው ለምን የቆሰለም ቢኖር ለዚያ ለአንድ ሰው ተብሎ ወደ ጃፓን ሄሊኮፕተር ይዞት ይሄዳል ረፍት ጥሩ ነው እንትን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ምግብ እንደልብ ነው ያው እንትን ችግር አይረበንም አይጠማ ችግር የለብንም ሌላ ብስጭት ምንም የሚያጋጥመን ነገር የለም ያው ነው ያ ግዳጃችን ነው ግዳይ ቆርጠን የተነሳንበት ነው እሱ ግዳጅ ደስ የሚል ነገር ነው ወለ አንተ አንልም even though the war was really difficult there was nothing we said it was bad because we could find our food we could take shower we have somewhere to be so even if someone wounded they used to take him with helicopter to Japan so that he can find a medical treatment so every time was really happiest moment were there any Korean people working with you together ከእርሶ ጋር ኮሪያዊው የሆኑ ሰዎች አብሮት ይሰሩ ነበር እኛ ወጥ ቤት ይረዱን ነበር ኮሪያዊ ልጆች በጣም ጥሩ ሰዎች ጎበዞች yes there was Korean people who cooked for us at that time እና እንደውም ለኛ በጣም እዚያው ተምረው ለኛ ሰዎች ብዙ የድሮ ሰዎች ጽፈት ምናምን አይችልም እዚያው ተምረው ደብዳቤ ሰላምታ ይጽፉላቸው ነበር ለኛ ኮሪያዎቹ ይጽፉላቸው ነበር በጣም ጎበዞች ነው ጭንቅላታቸው በጣም እንትን ነው ጥሩ እንትን ናቸው በጣም ነው እንትን ያሉ አስተዋዮች ናቸው እና በጣም ነው ደግሞ ይሰሩ የነበሩት ለኛ ማለት ነው ያደርጉልን የነበረው they used to work so many works for us they used to be so clever they used to even teach our soldiers to write and then they used to write a letter for our soldiers for Ethiopian soldiers when did you leave Korea then መቼ ነበር ኮሪያን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት እንግዲህ እኛ ላይ ጦርነት ቆመ ጦርነቱ የቆመው እኛ ላይ ነው እኛ ባይቆም ኖሮ እኛ እንመለስም ነበር ለምን እልቂት ነበር ከፍተኛ እልቂት ስለነበረ አናስለቅቅ ሲባል ጦርነቱ እኛ ላይ ቆመ በ1946 ዓመት እንትን 47 ዓመት ምርነኛ የመጣ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው አዎ እኛ ጋር 6 ወር ቀጥለናል ጦርነቱ እኛ ላይ ሲቆም ሌላ አይሄድም ተብሎ ቆንዲንገ 6 ወር እንዲቆይ ተደረገ ስለዚህ አራተኛው ቃኞ ነው መጥቶ የቀየሩት አራተኛው ቃኞ ነው መጥቶ የቀየረ ከመጡ በኋላ ቆይተዋል አራተኛው ቃኞ ሲመጣ ቆይተዋል እኛ ሲመጡ ድረስ ነው አይቆየ ነው ከዛ በኋላ ተመለስ ነው አዎ አንድ አመት ከ6 ወር ነው የተቀመጥነው እኛ በአመት ነበር መመለስ የሚገባ 47 ነው የተመለሱት እርሶ እኛ በ47 አመት ነው የተመለስነው አዎ እንደዚህ ያለው we came back in 1954 because we was waiting but the war was stopped on us but still we was waiting so that it was something happening we were waiting for the fourth battalion came back and then changed us have you been back to Korea ወደ ኮሪያ ተመልሰው ሄደው ለጉብኝት ሄደዋል ሄጃለሁ በጣም yes I have seen when መቼ ነበር አሁን 10 አመት ይሆነዋል ስለኝ ልከርኩ አረ እንደዛ ይሆነዋል አዎ 10 አመት ይሆነኛል ብቻ it's been 10 years around so when you went back to Korea what did you see how was it ምንድን ነበር ያዩት ኮሪያ የሄዱበት ጊዜ ላይ ያዩት ነገር እንዴት ነበር እኔ በእውነቱ ነው የምላችሁ ሰው ሰራው ብዬ ማላስብም እግዚአብሔር ነው ያየን ያደረገ ብዬ ነው ማለት በዚህ በትንሽ ጊዜ ያ ሁሉ ችግር ያ ሁሉ ነገር በከራ ተለውጦ ያ ሀገር ዛሬ ሰው ሰራው እግዚአብሔር ነው የሰራው ብዬ ነው በጣም ነው የማደንቀው በጣም ሁሉ ጊዜ ዛሬም ነገም በቀን ሳላስታውሰው ሳልነጋገር ከጓደኞቼም ጋራ ሳላወራ አልቀርም አናገራለሁ አደንቀዋለሁ በጣም ነው የማደንቃቸው በጣም ጎበዞች ናቸው በጣም ደግሞ በእውነት ጥሩና ደጎች ናቸው እኛ እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን በእውነት ነው የምልህ ከሌ የምንለው ነገር የለም እጅግ ነው የምናደንቃቸው ጥሩ እንትን ነው ያላቸው በጣም ሁሉንም አይተናል to be honest when I see Korea in that time I didn't say human being did that because the God have to do that because within this short time they have so many things changed so I was really happy to see Korea becoming this but when you left Korea in 1954 did you ever think that Korea would become like this today ያኔ ኮሪያን ጥለው ወደ ኢትዮጵያ በመጡ ጊዜ ኮሪያ እንደዚህ ትለወጣለች ብለው አስበው ነበር አላስብም በፍጹም አላስብም እንደዚህ እንዴት አድርገህ ታስባለህ
ያ ምድረ በዳ የነበረ በሙሉ ሰው ጫካ ነው ያለው ጠቅላላ እነሱ ደግሞ በሙሉ በጣም በችግር ነበር የነበሩት ለምሳሌ እኛ ቀለብ ምግብ ወደ ኋላ ለረፍት ስንመጣ እርግጥ ምግብ የተረፈ ከሰራዊቱ የታረፈው ምግብ ያው ይመጡና ይሄ ጋሪ ይዘው ይመጣሉ ጋሪ ይዘው ይመጣሉ አሁን ይሄ ብዙ ሾኮላታ ምናምን የፍሩት ምናምን ይሄን አንበላምኛ ያ ሌላ ሲገብ እሱን ሁሉ ያው ይዘው ነው ይሄ የሚሄዱት እኛም ደግሞ ያችን ያለና አቅማችን ያው እንትን እናደርጋለን እንደዚያ ነበር የሚያደርጉ የነበሩት በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር የነበረው በእውነት ነው የምልህ ያ ተለውጦ ሰው እኔ ሰው ለወጠው ብዬ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚያስተካክለው ብዬ ማለት ነው በጣም የማደንቀው we never thought Korea will become like this because they used to eat our leftovers the soldiers leftovers in that time the leftovers of chocolate and something so it's really difficult for us to think that Korea will be like this Were you put into prison when the communists seized the power in 1974 in Ethiopia? ደርግ በመጣ ጊዜ እስር ቤት ገብተው አስገብቶታል እንዴ ደርግ እኔ ደርግ አላሰ ንብረቴ ግን ቤት ምናምን ነበር የተወርሶብኝ ምንም የለኝም አሁን ምንም ወርሶብኛል በጣም አልታሰሩም ወይስ ታስሯል አልታሰርኩም መታሰር አልታሰርኩም ንብረቴ ግን ተወረሰ ቤት በሙሉ የለኝ ደሞ እንዳጋጣሚ ቀደም ብዬ በቦርድ በ58 ነበር ወደ ኤርትራ የወጣሁት ንግድ ስራ ራሴ ሰራ ነበር አሁን ቤቶች ሰርቼ ሱቅ አለ ምን አለ ነበር ምኖረው አሁን በደርግ ሲቋቋም በ40 በ68 አዋጅ ታወጀና አባት ጦር ተባለና ታዝዤ ወደ ኤርትራ ሄድኩ እሺ ነገር I have not been in prison but the communist party took all of my belongings my house and everything when I came back and then when he had that everything he took it from me That's really bad isn't it It's ridiculous actually you answered from the call from Ethiopia to help Korea and you came back now your own government really harassing you like that በጣም አያናድም በጣም አያሳዝንም ወይ እርሶ ሄደው ያችን ሀገር ረድተው መጡ ግን የራስዎት መንግስት የራስዎትን ሀብት ቤቶትን ወረሱበት አያናድም ወይ እኔ እስካሁን ድረስ በጣም በስቃይ ጥገኛ ላንገቴ እንኳን ደሞ ምንም ነገር አለ ደሞዝ አይሰጥህ ማይረግ እየገፈፈ ነው ደሞ ማይረግ እየገፈፈ እና አሁን ለኮሪያ መሄዳችን እናንተ ጭቁኖች ልትረዱ ጭቁኖች ልትወጉ ሄዳችሁ ይያሉ ኮሪያ ዘማች በተለይ በመጥፎ ሁኔታ ነበር ካድሬኛን የሚሰልበን እዚያ ጦር ሜዳ ላይ ማይረግ የለንም ምንም እኔ አሁን የሻለቃው ንብረት ኃላፊ ነኝ ግን ማይረግ የለኝም ስራ ሰራለሁ ደሞዝ የለኝም ምን ቤተሰቤ ሕክምና ያገኝም እየተሰደብን የጠየቅ እንደሆነ የኛ ስቃይ ነው ማለት አትችልም በቃ because of the communist what he have done to me until now I am in a really poorest life I'm living because he used to take our rank even in that time because he said we go to Korea to kill people he said to kill people so you are not a hero he used to call us like this it was really difficult for all the veterans go to Korea So now what is the relationship between Ethiopia and Korea how Koreans getting back to the Ethiopian soldiers እንዴት ነው አሁን የኮሪያ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ያላቸው ግንኙነት የኮሪያ መንግስት ለዘማቾች ያደረገ ያለው ነገር ምንድነው የኮሪያ መንግስት የኛ ኢትዮጵያ ያላደረገልን ነው የሚያደርግልን እግዚአብሔር ብቻ ሀገራቸው በነጻነት ያኑረው ህዝቡንም መንግስቱንም ለዘላለም ይኑር የኮሪያ መንግስት The Korean government is doing what the Ethiopian government didn't do so they are really supporting us so thank you so much for that Next year will be 70th anniversary of the breakout of Korean War we are still divided Do you have any message to the Korean people about the war that you fought for የሚቀጥለው አመት የኮሪያ ጦርነት 70ኛውን አመት ይይዛል እና ለኮሪያ ህዝብ ማለት የሚፈልጉት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት አለ ማስተላለፍ የኮሪያ መንግስትና ህዝብ በነጻነት እግዚአብሔር መንግስቱን በዘላለም ያኑረው ህዝቡን በደስታ ያኑረው እስከመጨረሻው ድረስ እና ለኛ መቼም ለሀገር የህዝብ አባቶቻችን ናቸው እናቶቻችን ናቸው እጅግ ረዳቶቻችን ናቸው እናከብራቸዋለን
እንወዳቸዋለን ለምን መልካም ነገር ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር የምንመኝላቸው በደስታና በሰላም እንዲኖሩልን የምንመኘው ሌላ ነገር የምንለው ነገር የለም ምንም ለነሱ የምናቀርበው በእውነቱ ቃላት ያጥረናል አይገኝም ቃላት አይገኝም እንዲሁ እግዚአብሔር ብቻ ለነሱን ይጠብቃቸው እግዚአብሔር በሰላም ያኖራቸው በደስታ ያኖራቸው ይሄ ነው ሌላ ነገር የምለው ነገር የለኝም What I want to say for the Korea people is that may God bless you and then may God protect you from any enemy and then may God give you the freedom and then the love the respect from all over the world that's what I want to say Thank you sir Your experience in the Korean War, especially assisting all these wounded people, that was a very noble job and you did a lot and you still are suffering from this memory. And I want to thank you for your honorable service and sacrifice. And because of that, Korea is ever stronger. And we want to thank you and get back to you. Thank you, sir. እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በእናንተ መስዋዕትነት የተነሳ ይሄን የመሰለ ሀገር ጠንካራ አድርገዋል እርሱ እንደውም ሐኪም ሆነው ሰውን እንዲረዳ ህይወት አትርፈው አሁንም ድረስ ምንም ቢሆን አሁንም ድረስ ቢሰቃዩም ያስታወሱ ያንን ትውስታ እኛን አትርፈውልናና ለዛ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እግዚአብሔር ለዘላለም ያኑራችሁ